رب نے اس سورہ قدر کے اندر وہ حقیقت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس پاکیزہ قرآن کو، اس کتاب منزہ کو اس قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ رب العزت نے پھر انسان کی فکر پر، انسان کی عقل کی پرواز پر یہ دستک دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیری عقل کی پرواز وہاں تک نہیں جا سکتی، تو کما حق ہو اس رات کی خوبی کو نہیں جان سکتا، جو شرف جو کمال میں نے اس رات کے اندر رکھا ہے، انسان کما حق ہو اس کی گہرائی تک اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آگے وضاحت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا اس لیلۃ القدر کو یہ عظمت ملی، یہ شان ملی، یہ رفعت نصیب ہوئی تو کیوں ہوئی؟ فرمایا لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا۔ کلام پاک کی نسبت سے اس رات کو وہ عظمت ملی جو کسی اور رات کے حصے میں نہیں آئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اور اپنے بندوں کو اس رات کی قدر و قیمت پہچان کر اپنے مولا سے مزید اپنی وابستگیاں مضبوط کرنے کے لیے انسان کی عقل کے اوپر میرے رب نے مہمیز لگائی، اس کو ترغیب دی کہ فرمایا یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ قدر کا معنی یا تو عزت اور شرف ہے، یا یہ قسمت سے نکلا ہے، قدر سے نکلا ہے کہ اس رات کی بڑی قسمت ہے، اس رات کی بڑی قدر ہے، یا اس رات کا بڑا شرف ہے، بڑا وقار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر اپنی عظمت والی کتاب نازل فرمائی۔ تو مزید وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ جو رات ہے نا، یہ لیلۃ القدر، یہ 1000 مہینوں سے بھی اپنے دامن میں زیادہ خیر رکھتی ہے، یہ بہتر ہے۔ بندوں کو ترغیب دی کہ میرے بندو اس رات کو فضول کاموں کے اندر سو کر خواب غفلت کے اندر نہ گزار دینا، اس رات کی قدر و قیمت پہچان کر میرا ذکر کر کے میری بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز جھکا کر مجھے منانے کی کوشش کرنا۔ ویسے تو ہر رات رب کی قدر کر لی جائے تو وہی شب قدر ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں نا کہ ہر شب قدر بودے گر قدر بودے، کہ ہر رات ہی شب قدر بن جاتی ہے اگر اس کی قدر کی جائے۔ تو رات کی قدر کیا ہے کہ رات کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان قیام کی حالت کے اندر، رکوع و سجود کی کیفیت کے اندر اپنی رات گزار دے، یہ رات کی قدر ہے۔ وہ رات کی تنہائی، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی چند بندوں کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، رب مسکراتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ کن کن کے؟ جن میں سے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کی تنہائی کے اندر اٹھتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، وضو کر کے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، رب خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنے آرام کو قربان کر دیا۔
नरमो गदाज बिस्तर को छोड़कर मेरी बारगाह के अंदर जो है वो अपनी जबीने नियाज झुका रहा है, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने उस बंदे पे फ़ख्र फरमाता है, खुश होता है। तो ये लैलतुल कदर, ये बड़ी कदर वाली रात है, बड़ी शर्फ वाली रात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज से इसको 1000 महीनों से जो है वो अफजल करार दिया कि इस एक रात की जो इबादत है अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 महीने की इबादत से भी जो है वो ज़्यादा अपनी बारगाह के अंदर वक़्त देता है, मकाम देता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को तरगीब दी कि मेरे बंदो, इस लैलतुल कदर की अज़मत बुज़ुर्गी को पहचान कर मेरी बारगाह के अंदर इस रात को गुजारने की कोशिश करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दसा बड़ा एहतमाम फरमाती थी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे भी रात को अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन ख़ास कर रमज़ान पाक का जो आखिरी अशरा होता था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आखिरी अशरे को बड़े एहतमाम के साथ रब की इबादत के अंदर गुजारते थे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ भी इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को तलाश करना हो तो फरमाया इसके आखिरी अशरे की जो ताक रातें फरमाया उनके अंदर तलाश करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतला सकते थे कि कौन सी रात है। हालांकि जमहूर उलमा का, मुफस्सिरीन का इस बात पर ज़्यादा अकठ है, ज़्यादा इजमा है कि ये 27 रमज़ानुल मुबारक की रात है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जिनको हम कारिउल कुर्रा कह सकते हैं, हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बड़े खुश एलानी के साथ कुरान पाक की तलावत किया करते थे, वो फरमाया करते थे, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि ये लैलतुल कद्र की रात जो है वो रमज़ान की 27वीं रात है। यानी ऐसे अकवाल भी मिलते हैं जिनसे ये चीज़ पुख्ता होती है कि रमज़ान पाक के अंदर और बिलखुसूस आखिरी अशरे के अंदर और फिर उससे भी बढ़कर ताक रातें और फिर नतीजातन जो है वो 27वीं रात है रमज़ान पाक की, उसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। और बड़े एहतमाम के साथ अहले ईमान उस रात को जो है वो गुजारते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही तरगीब दी और इसको खुफिया रखने का मकसद भी यही है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर फरमा सकता था कि इतनी कद्र वाली रात है, उसको पोशीदा क्यों रखा गया, मुबहम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया ताकि मेरे बंदे जो है वो सिर्फ एक रात पे इक्तफा न कर लें कि एक रात जाग लिया बस, आगे हमें जागने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक रात को मुबहम रखा, छुपा के रखा, ताकि मेरे बंदे इसी आड़ में, इसी उम्मीद पर और रातें भी मेरी बारगाह के अंदर जो है वो जाके गुजारे। और इसके साथ साथ मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक और हिकमत भी इसके अंदर है कि अगर सवाब इतना है तो इस रात को गुनाह करने का अज़ाब भी फिर इतना है। इसलिए मेरे रब ने अपने बंदों पे ये भी रहमत फरमाई, गोया ये भी रहमत की एक दलील बनती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात को मख्फी रखा ताकि अगर कोई गुनाहगार इस रात को गुनाह करे तो ला इल्मी की वजह से उसकी बिना पर उसका गुनाह जो है वो ज़्यादा शुमार ना हो, उसको ज़्यादा जो है वो अज़ाब और सज़ा का वो मुस्तहिक ना करार दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए इस रात को पोशीदा रखा है। तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी अज़मत, इसकी शान इसलिए बयान फरमाई अपनी उम्मत पे करम करते हुए। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अपनी उम्मत के अमाल देखे, उम्रों का मुशाहिदा फरमाया। पहले जितने भी उम्मतें थीं उनकी बड़ी बड़ी उम्रें होती थी, हज़ारों साल उनकी उम्रें होती थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये चीज़ मुशाहिदा फरमाई ना और अपनी उम्मत की उम्र जो है वो मुशाहिदा फरमाई, हमारी उम्रें कितनी है, यही 60 70 80 साल 100 साल तकरीबन औसत यही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उम्रों का मुशाहिदा फरमाया तो परेशानी लाहिक हुई कि पहली उम्मतें उनकी उम्रें ज़्यादा, उनके अमाल ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी नेकियां बढ़ जाएंगी,
जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये परेशानी लायक हुई तो मेरे रब ने करम फरमाया, मेरे रब ने करम फरमाकर एक रात ही ऐसी अता फरमा दी और इरशाद फरमा दिया कि ए प्यारे हबीब, आपकी उम्मत को वो तोहफा दे रहा हूँ, वो एक रात अनायत फरमा रहा हूँ कि अगर एक रात को भी जाग कर मेरी इबादत कर लें तो फरमाया 1000 महीनों से बढ़कर सवाब अता फरमाऊंगा। तो ये बाबरकत महीना, बाबरकत रात, बाबरकत लम्हात, इंसान खुशकिस्मत वही है जो इनकी कदर पहचान कर अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम पूरे रमज़ान पाक बल्कि हर रात को हम अपने रब को याद करें, अपने रब को मनाने की कोशिश करें। हमारी हर रात इस तरह गुजरे, हमारा दिन इसी तरह गुजरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह जी, ये थे अल्लामा साहिब जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज की